So, good afternoon. Yeah, good afternoon to all of you. మీ సిఆర్ దగ్గర నుంచి నాకు ఒక రిక్వెజేషన్ వచ్చింది. So I received a requisition from your CR yesterday in the evening. So that requisition is this problem. Knapsack is not understood by many number of people, so that I repeat the same problem one more time for tomorrow's class, that is Monday's class. He was asking me like that. Yes, I have already said okay, but continuously I'm giving one statement at the end of the class. That statement is, if you do not understand anything or if you have any questions, then immediately post the questions in Google Classroom so that I could answer them. So this statement is have been given by me continuously in every class, at the end of every class. But you people are not responding. When assignment will be given to you people, then you people are claiming that that is not understood by us. So repeat it. There is no problem for me to repeat. There is no problem for me to repeat. But when assignment has been given, then you have to claiming that. If I would not give any kind of assignment on that problem, then you will always keep silent. So that is the problem with you people. Okay. So any questions, immediately, without hesitation, don't hesitate to put a particular, to drop a question in Google Classroom. Okay. Immediately you have to drop a question in Google Classroom. I'll answer those questions. There is no problem at all. Okay. So let's get started without any further delay with dynamic programming Knapsack. So in dynamic programming Knapsack, so I don't want to go in details about this particular problem at this moment. I'd like to start our work at this particular point, that is a purging rule. So we would like to take this particular purging rule first, then followed by I'd like to start our problem. So here you are expected to solve this particular problem using ordered pairs. So ordered pairs ని మీరు వాడుకుంటూ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మీరు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్, బేసిక్ ప్రొసీజర్ హియర్. As I said in the previous classes, so dynamic programming is the concept which will be always given to you, that it could be done the problems or it could be solved the problems in phase-wise manner. Okay, so phase 1 it could be given step by step or phase-wise. Phase 1 it could be give some kind of solution, and phase 2, so at phase 2, so it could be give some other solution. Okay, solution x1 for example, this is x2, that is the solution. Okay, x1, x2 in the sense you people may get confused. Let me say s1, s2, solution 1, solution 2, something like this. So solution 1 and solution 2, something like this. And phase 3, so it could be have some other solution s3. Okay, and so on. At phase n, so you do have solution sn. ఇలా మనకి సొల్యూషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. Phase 1 input ఏంటి? Phase 1 input to actual problem. Whatever the problem you have given, that is the actual problem is the input for phase 1. And whatever the solution which has been comes from phase 1, that is s1. S1 is the input for phase 2. S2, the solution which has been drawn from S2, phase 2, that is S2. S2 is input for phase 3, and so on. Sn-1, solution n-1 is input for so Sn, and this Sn will be the final and global solution. ఇది మనకి అంటే ప్రతి ఫేజ్ కి అదే గ్రీడీ మెథడ్ అయితే ఏ ఫేజ్ కా ఫేజ్ సపరేట్, ఆల్రెడీ వచ్చిన వాటన్నిటిలో ఏది మినిమమో లేకపోతే మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ప్రాబ్లమ్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం, మిగతా వాటిని డిస్కార్డ్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు.
phase 1 ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇక్కడ దీనికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం, అలాగనే దీన్ని ఇక్కడ దీనికి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం, అండ్ సో ఆన్ n-1 ని Sn కి అంటే ఫేజ్ n కి ఇన్పుట్గా ఇస్తాం. ఫేజ్ n కి సంబంధించి వచ్చిన అవుట్పుట్ గ్లోబల్ సొల్యూషన్. ఇది గ్లోబల్ సొల్యూషన్, ఇది ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఇది మనం చేసే పద్ధతి. ఇది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఇట్ కుడ్ బి phases or stages. You can consider, you can pronounce with any name. Phases or stages. Stage anandi, phase anandi rendu okate. Stage by stage or phase by phase మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ముందు. అయితే ఈ ఫేజ్ బై ఫేజ్ ఈ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ 0/1 knapsack సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక్క పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో, నాట్ వన్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, ఎనీవేర్ ఎల్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ విల్ బి అక్కర్డ్. ఇది ఎక్కడో వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కడో చోట రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే 2 క్యాండిడేట్స్ తీసుకున్నట్లయితే, 2 క్యాండిడేట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీజే అండ్ డబ్ల్యూజే, ఇట్ ఈస్ 1 క్యాండిడేట్, అండ్ పీకే డబ్ల్యూకే దిస్ ఈస్ అనదర్ క్యాండిడేట్. అంటే పక్క పక్కనే కన్సిక్యూటివ్ గా 2 క్యాండిడేట్స్ తీసుకున్నట్లయితే పక్క పక్కనే ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ డబ్ల్యూకే ఇటువంటి క్యాండిడేట్స్ ఉండి ఉన్నట్లయితే, సో ఈ ఈక్వాలిటీని అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినట్లయితే పీజే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పీకే, అంటే ఈ వాల్యూ దీనికంటే తక్కువగా ఉంటూ ఈ వాల్యూ దీనికంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ పీజే డబ్ల్యూజేని రిమూవ్ చేయాలి. ఇట్ కుడ్ బి రిమూవ్. ఇది పర్జింగ్ రూల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డామినెన్స్ ఆర్ పర్జింగ్ రూల్. ఓకే, సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దీని గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడదాం. ఓకే, ఈ ఒక్క రూల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రీవియస్ అంటే ఆర్డర్డ్ బేస్ కోసం యాక్చువల్ గా సింథసిస్ లో ఉన్న డిస్కషన్ చేసినట్టు మరలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు. అందుకని ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ దట్ యాక్చువల్ ప్రాబ్లం. ఐడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ అవర్ ప్రాబ్లం విత్ సో అయితే ఈ స్టేజెస్ ని స్టేజ్ బై స్టేజ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ని ఇక్కడ మనకి సో ఎస్ పవర్ తీసుకుంటాం. అదే మీరు ఆల్ పెయిర్ షార్టెస్ట్ పాత్ తీసుకున్నట్లయితే అక్కడ మేట్రిసెస్ చేస్తున్నాం, అడ్జసెన్సీ మేట్రిక్స్ కాబట్టి అక్కడ a⁴ అని చెప్పాం. అక్కడ a⁴, సో a⁴1, a⁴2 అలా చేసుకుంటూ వచ్చాం మేట్రిసెస్ ని. ఈ విధంగా మేట్రిసెస్ మొత్తాన్ని కూడా డ్రా చేసుకుంటూ వచ్చాం. అక్కడ ఫైనల్ గా ఎన్ని నోడ్స్ అయితే ఉన్నాయో, ఎన్ని వెర్టిసెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని సార్లు మేట్రిసెస్ ని అప్డేట్ చేసుకుంటూ రావాలి. అక్కడ చేసిన పని. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కూడా చేసే పద్ధతి సేమ్, కాకపోతే కొంచెం ఓరియంటేషన్ మారుతుందంటే. సో ఇనిషియల్లీ అవర్ knapsack ఈజ్ ఎంప్టీ. బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అవర్ వర్క్ అవర్ knapsack is ఎంప్టీగా ఉంటుంది. సో అయితే ఆ ఎంప్టీగా ఉన్నదాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, హౌ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, s⁴0. నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి s⁴1, అంటే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు s⁴1 వస్తుంది. ఈ s⁴1 ని కనుక్కోవాలి అంటే మధ్యలో ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. మనం ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఈ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ని ఏ పేరుతోటి ఇక్కడ చెప్తామంటే సో s⁴1 సఫిక్స్ 1 గా చెప్తాం. s⁴1 సఫిక్స్ 1 గా చెప్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నాం, s⁴1 సఫిక్స్ 1 లో s⁴0 ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం. s⁴0 ని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని కావాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. మరి ఇక్కడ చేసే ఆపరేషన్స్ ఏంటి, s⁴1 సఫిక్స్ 1 లో ఏం చేస్తాం, s⁴0 లో ఏం చేస్తాం ఒకసారి గమనిద్దాం. ఇనిషియల్లీ so knapsack is empty, so that we would like to consider profit and weight which has been placed into knapsack is 0. ప్రాఫిట్ తర్వాత వెయిట్ రెండు ప్లేసెస్ ని రెండు కూడాను, అంటే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ లో మొట్టమొదటి ప్రాఫిట్, సో రెండవది వెయిట్. కాబట్టి సో ప్రాఫిట్ వెయిట్ అసలు ఏమీ ప్లేస్ చేయలేదు, ఏ ఐటమ్ ని knapsack లో ఫిల్ చేయలేదు, అంటే మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ 0. కాబట్టి 0 వెయిట్ హ్యాస్ బిన్ ప్లేస్డ్ సో దట్ యూ కుడ్ గెట్ 0 సో ప్రాఫిట్. దాన్ని s⁴0 ఇనీషియల్ గా చెప్తాం దాన్ని. ఇప్పుడు s⁴1 ని కనుక్కోవాలంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ వాల్యూని కనుక్కోవాలంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వాల్యూని కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ వాల్యూని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, s⁴i అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ ఐటమ్ సంబంధించిన ప్రాఫిట్ వెయిట్ కావాలి నాకు. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ కంటే i ఈక్వల్ టు వేర్ i విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 to సో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కాబట్టి i ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నట్లయితే
s power 1 suffix 1 is equal to s power I minus 1 plus pi wi. అంటే I equal to ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో I equal to 1 కాబట్టి సో s power 1 suffix 1 equal to s power 1 minus 1 that is s power 0 plus so pi wi that is p1 so comma w1. ఈ రెండింటిని తీసుకొని కావాల్సిన ఆపరేషన్ చేస్తాం. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుందంటే సో there is one particular operator which is continuously used. That operator is addition అనే ఒక ఆపరేటర్ ని వాడుతున్నాం ఇక్కడ. అంటే ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ని వాడతాం. ఈ ప్లస్ అనే ఆపరేటర్ ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో ప్లస్ వాడితే దీన్ని ఎడిషన్ అంటాం. ఎడిషన్ అంటే సో ఎస్ పవర్ 0లో అంటే ఎస్ పవర్ I minus 1 అంటే ఇనిషియల్ కాబట్టి ఎస్ పవర్ 0లో 0 అంటే ప్రాఫిట్ 0 వెయిట్ 0. సో ఈ ప్రాఫిట్ ని P1 ని P0 తోటి W1 ని W0 తోటి యాడ్ చేయాలి. ఎడిషన్ అంటారు దీన్ని. అదే ఎస్ పవర్ I నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే ఎస్ పవర్ ఐని కనుక్కోవాలంటే ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1 అని చెప్పాం కదా, అది వచ్చేసిన తర్వాత దీని అవుట్పుట్ కంప్లీట్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎస్ పవర్ I ఈక్వల్ టు అంటే I ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడాను లెట్ us కన్సిడర్ హియర్ ఆల్సో సో I విల్ బి ఈక్వల్ టు 1 అనుకున్నట్లయితే ఎస్ పవర్ 1 is equal to సో యాక్చువల్ ఎస్ పవర్ నాట్ 1 minus 1 that is not ప్లస్ సో ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం ఎస్ పవర్ సో I ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి 1 సఫిక్స్ 1. ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. ఈ రెండింటికి మధ్య ప్లస్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ ప్లస్ అంటే ఏంటి? మర్జింగ్. ఒకదాని పక్కన ఒకటి మర్జ్ చేసి పెట్టడం. ఓకే, మర్జింగ్ చేయటం అది దాని మీనింగ్ ఇక్కడ. సేమ్ ప్లస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎడిషన్, సేమ్ ప్లస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మర్జింగ్ ఆల్సో. అది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎక్కడ ఎడిషన్ అంటాం ఎక్కడ మర్జింగ్ అంటాం తెలియాలి. ఎడిషన్ అయితేనేమో ప్రాఫిట్ వెయిట్ సో ప్రాబ్లం నుంచి డ్రా చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లం నుంచి తీసుకున్న తర్వాత వాటిని యాడ్ చేయడం కోసం ప్లస్ వాడతాం. ఆల్రెడీ క్యాండిడేట్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆ క్యాండిడేట్స్ ని సో మర్జ్ చేయడం కోసం మళ్ళా ప్లస్ వాడతాం. ఈ రెండు విషయాలు క్లారిటీ రావాలి మనకి. ఈ రెండు విషయాలు వస్తేనే ఈ ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ గా చేయగలం. లేకపోతే ఫార్మల్ గా ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రైట్ ఫ్రమ్ this problem which is being defined using so greedy method or dynamic programming. Formally it has been defined that maximized profit into decision variable xi will be taken into consideration. That must be always maximized and subjected to so ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఆ ఫిల్ చేసే ఐటమ్ సో కెపాసిటీ ఆఫ్ నాప్సాక్ కంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. పోతే ఇక్కడ తీసుకునే డెసిషన్ మేకింగ్ వేరియబుల్స్ ఫర్ నాప్సాక్ ఈజ్ xi. ఇక్కడ xi వాల్యూ ఏమంటే సో ఏదర్ 0 ఆర్ ఇట్ ఈస్ 1. 0 అయితే నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్, దీన్ని కన్సిడరేషన్ ఏమీ లేదు. 1 అయితే కంప్లీట్లీ ప్లేస్డ్, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. completely placed into so the knapsack, the bag. 0 అని తీసుకున్నామంటే అసలు ఆ ఐటమ్ ని కంప్లీట్ గా తీసి పక్కన పడేయటమే, నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో గెయిన్. సో 1 అని చెప్పేసి xi వాల్యూ 1 ఉన్నట్లయితే కంప్లీట్లీ ఇట్ హస్ బీన్ ప్లేస్డ్. అండ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ 0/1 knapsack ఈస్ నాట్ ఎంటర్టైన్డ్ ఎనీ ఫ్రాక్షన్స్ ని సో ఎంటర్టైన్ చేయదు. ఇది ఫ్రాక్షన్స్ ని ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేయదంటే సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ లో ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ఫ్రాక్షనల్ నాప్సాక్ కాదు. సో ప్యూర్ 0/1 నాప్సాక్ ఇది. సో ఈ సబ్జెక్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయాలు ఏవి. సో వీటికి సంబంధించి మనం గ్రీడీ మెథడ్ లో కూడా చూసాం. ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి పర్జింగ్ రూలు. సో స్టార్టింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎడిషన్ అంటే ఏంటి, మర్జింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ తర్వాత జనరల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి. జనరల్ ప్రొసీజర్ గ్రీడీలో కూడా చూసాం ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇనిషియేషన్ ఆఫ్ నాప్సాక్. ఓకే, ఇనిషియల్ గా మీరు కనుక్కోవాల్సింది, ఇనిషియల్ గా మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఎస్ పవర్ 0. ఎస్ పవర్ 1 కనుక్కోవాలంటే ఇంటర్మీడియట్ గా దీన్ని కనుక్కోవాలి. ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1, ఎస్ పవర్ 2 సఫిక్స్ 1, అలా ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. ద ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ నాప్సాక్ ఈస్ n = 3. కాబట్టి మీకు ఎస్ పవర్ ఎన్ని వస్తాయంటే
S power 0, that is initial, and I have to identify stage 1, and I have to identify stage 2, and I have to identify stage 3. మూడు స్టేజ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది ఎట్లాగో సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్. మూడు స్టేజెస్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ మూడు స్టేజెస్ని కనుక్కోవాలి అంటే సో ఒక స్టేజ్ నుంచి మరో స్టేజ్కి ఇంటర్మీడియట్ ఆపరేషన్ ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1, ఎస్ పవర్ 2 సఫిక్స్ 1, ఎస్ పవర్ 3 సఫిక్స్ 1. సో ఇది వచ్చేసేమో ఈ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, సారీ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసేమో ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసేమో ఈ ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ఇంటర్మీడియట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటివి కనుక్కోవాలి. హౌఎవర్ 3 different kinds of things are going to be taken into consideration. ఇక్కడ పోతే knapsack instance ఒకసారి చూద్దాం. ఏంటో అది n equal to 3 and the capacity of knapsack is 6 and respective weights will be 2, 3, 4 and the respective profits of 3 elements or 3 items will be 1, 2, 5. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇనిషియల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ మస్ట్ బి గెట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ పవర్ 0. సో ఓకే, అయితే ఈ డామినెన్స్ రూల్ ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో ఉండాలి. దిస్ డామినెన్స్ రూల్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ దేర్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎస్ పవర్ 0, అప్లై ఫర్ డామినెన్స్ రూల్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎస్ పవర్ 1, ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1 కాదండి, ఎస్ పవర్ 1 అప్లై డామినెన్స్ రూల్. ఎస్ పవర్ 2 అప్లై డామినెన్స్ రూల్ అండ్ సో ఆన్ ఎస్ పవర్ n అప్లై డామినెన్స్ రూల్. ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా డామినెన్స్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. అదే పర్జింగ్ రూల్ అప్లై చేస్తూ ఉండాలి, కంటిన్యూస్ గా అప్లై చేస్తూనే ఉండాలి దీన్ని. కాబట్టి ఇది గుర్తుండడం కోసం ఇక్కడ రాశాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఇట్ హస్ బీన్ స్టార్టెడ్, సో దట్ ఫోర్ ఎస్ పవర్ 0 ఈక్వల్ టు 0, 0. నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో గెయిన్. ప్రాఫిట్ ఏమి లేదు, వెయిట్ కూడా ఏమి తీసుకోలేదు మీరు. ఇది ఇనిషియల్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. నౌ ఎస్ పవర్ 1 కనుక్కోవాలి. ఎస్ పవర్ 1 కనుక్కోవాలంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ ఏంటి? ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1 కావాలి. సో ఎస్ పవర్ 1 ఎస్ పవర్ i సఫిక్స్ 1 ఈక్వల్ టు ఎస్ పవర్ i మైనస్ 1 సో ప్లస్ pi wi. అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సినారియోలో i ఈక్వల్ టు 1 హియర్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో i ఈక్వల్ టు 1. సో జనరల్ ఫార్ములా యూస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ది జనరల్ ఫార్ములా. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాలో i వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎస్ పవర్ 1 1 equal to s power 0 plus p1 comma w1. Profit and respective profit and weight values of first item has been taken. So s power 0 value entandi 0, 0 already is there with us. This is 0, 0. ikkada profit value enta, first profit value enta 1. So look at this, this is 1. Second item enti w1. So that is weight of first item is 2, 1 comma 2. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చిన వాల్యూ 0 ప్లస్ 1 కామా 0 ప్లస్ 2. మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1 వాల్యూ ఎంత? ఇది క్యాండిడేట్. ఎస్ పవర్ 0 వాల్యూ 0, 0 క్యాండిడేట్. ఎస్ పవర్ 1 సఫిక్స్ 1 వచ్చేసి సో 1 కామా 2 ఇస్ ది క్యాండిడేట్. ఇప్పుడు ఎస్ వీ హ్యావ్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ. ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ సక్సెస్ఫుల్ గా ఐడెంటిఫై చేసేసాం కాబట్టి now we would like to identify the actual stage, that is s power i. సో చెప్పుకున్నాం కదా, i ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా. దీనికి కనుక్కోవాలి ఏమి, ఎలా వస్తుంది ఇది? s power i ఈక్వల్ టు, సో హియర్ ఆల్సో ఫర్ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఓన్లీ we are trying to identify, here also i ఈక్వల్ టు 1. సో s power i ఈక్వల్ టు s power i minus 1 plus s power i suffix 1. సో 1 minus 1, this is 0, this is actual formula. s power 1 ఈక్వల్ టు s power 0 plus s power 1 suffix 1. S power 0 value anta, this is the s power 0 value 0, 0. So that is set of s power 0 and s power 1 suffix 1 value anta. So this is the value. So 1 comma 2. ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు మర్జ్ చేయాలి, అంటే రెండింటిని కలపాలి. రెండింటిని కలిపేటప్పుడు వచ్చే వాల్యూ దిస్ ఇస్ ది s power 1 వాల్యూ. ఓకే, ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోయింది. 0th స్టేజ్ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఫాలోడ్ బై సో ఫస్ట్ ఐటమ్ స్టేజ్ అయిపోయింది. Okay, now we'll go ahead with the second item stage. And I will be equal to 2. I will be ikkada ee place lo I will be equal to so 2 here. If you want to identify I will be equal to 2, so s power 2 equal to s power 1 plus p2 w2. Okay, s power 1 value enti ide kada s power 1 value. దీనికి
దీనికి 2, 3. సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ ఇస్ 2 అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ ఇస్ 3. 2, 3ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే గమనించండి 0 + 2 0 + 3. సో ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ తోటి యాడ్ చేసాం. 1 + 2 2 + 3 సెకండ్ క్యాండిడేట్ తో యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత 2, 3 followed by 3, 5. 2 candidates have been taken in term for s⁴ సో సఫిక్స్ 1 అంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లో వచ్చింది. సో ఇప్పుడు s⁴2 సఫిక్స్ 1 వాల్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ కనుక్కోవాలి. వాట్ ఈస్ ది నెక్స్ట్ స్టేజ్? s⁴2 = s⁴1 + s⁴2 సఫిక్స్ 1. ఇది s⁴1 వాల్యూ ఇదే కదా. దిస్ ఈస్ s⁴1 వాల్యూ and these are s⁴2 suffix 1 value, intermediate stage value. ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేయాలి. సో ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేయాలి. మర్జ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది 0 0 1 2 అలాగే 2 3 and 3, 5. ఓకే. సో 4 candidates will be taken in stage number 2. అంటే సెకండ్ ఐటమ్ కూడా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ అన్ని 4. నౌ కంటిన్యూ దిస్ ప్రొసీజర్ ఫర్ థర్డ్ స్టేజ్. మరి థర్డ్ స్టేజ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? s⁴3 సఫిక్స్ 1 కనుక్కోవాలి. s⁴3 సఫిక్స్ 1 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? s⁴3 - 1 దట్ ఈస్ s⁴2 ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్ ఇస్ 5, వెయిట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్ ఇస్ 4. అంటే p3 is 5, w3 is 4. ఈ రెండింటిని సో ప్రతి అంటే s⁴2 లో ఉన్న ప్రతి క్యాండిడేట్ కి రెస్పెక్టివ్ ప్రాఫిట్స్ కి ప్రాఫిట్ ని, రెస్పెక్టివ్ వెయిట్స్ కి వెయిట్ ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటో చూడండి ఒకసారి. 0 + 5 సో 0 + 4 ఫర్ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్. సో 1 + 5 2 + 4 సెకండ్ క్యాండిడేట్. అలాగే 2 + 5 3 + 4 సో థర్డ్ క్యాండిడేట్. అలాగే 3 + 5 సో 5 + 4 సో ఫోర్త్ క్యాండిడేట్. అన్నిటిని యాడ్ చేసాం. యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చిన ఫైనల్ క్యాండిడేట్స్ ఏంటి? సో s⁴3 సఫిక్స్ 1 లో ఫైనల్ క్యాండిడేట్స్ సో 5, 4 అలాగే 6, 6 5, 7 7 సో 8, 9 ఇవి ఇంటర్మీడియట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ s⁴3 సఫిక్స్ 1. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది ఆన్సర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఆఫ్ s⁴3 సఫిక్స్ 1 వీ హ్యావ్ టు మర్జ్ దెమ్. వేటిని మర్జ్ చేయాలి? s⁴3 కి సో s⁴2 వాల్యూ, s⁴3 సఫిక్స్ 1 ఈ రెండింటిని కూడా మర్జ్ చేయాలి. సో వాల్యూస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక 4 ఉన్నాయి, 4 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక 4 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి. 4 + 4 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నాయి. అయితే ప్రతిసారి కూడాను సో రానండి చెప్తాను ఒకసారి. ఇది వచ్చిందో ఎస్ s⁴3 ఆపరేషన్ s⁴3 మర్జ్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ s⁴3. అయితే ప్రతిసారి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ కనుక్కోవడానికి మునుపు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో డామినెన్స్ రూల్ అదే పర్జింగ్ రూల్ అప్లై చేయాలి. పర్జింగ్ రూల్ అంటే ఎక్కడైనా సరే పిఐ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పీకే అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని తీసుకోండి. ఈ రెండింటిని తీసుకుంటే సో పిఐ అంటే 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో 1. అలాగనే 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో 2. ఇది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి పర్జింగ్ రూల్ అవసరంలా. ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకోండి, ఈ రెండింటిని అప్లై చేయండి. సో 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. బట్ 2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో 3, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెయిల్డ్. కాబట్టి నో పర్జింగ్ రూల్. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాండిడేట్స్ తీసుకోండి. ఈ రెండు క్యాండిడేట్స్ లో 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. దెన్ 3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. కాబట్టి ఇది కూడా ఇక్కడ కూడా పర్జింగ్ డామినెన్స్ రూల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ కూడా డామినెన్స్ రూల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ వి గాట్ s⁴. s⁴3 వాల్యూ వచ్చేసింది, s3 వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు డామినెన్స్ రూల్ ప్రతి దాని మీద అప్లై చేసుకుంటూ రావాలి. అంటే 3, 5 వరకు మనకి డామినెన్స్ రూల్ అక్కర్లేదని తెలిసిపోయింది. ఇంతవరకు డామినెన్స్ రూల్ అక్కర్లా, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ది క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ s⁴2 క్యాండిడేట్స్ కాబట్టి అంతవరకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఈ రెండింటికి. సో లాస్ట్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ s⁴2 అండ్ ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ s⁴3 సఫిక్స్ 1 ఈ రెండింటికి ఒకసారి అప్లై చేయాలి. ఈ రెండింటికి అప్లై చేయాలి. అబ్జర్వ్ చేయండి. 3 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అలాగే 5 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4, ఎస్ దిస్ కండిషన్. ఇది ట్రూ అయింది, ఇది కూడా ట్రూ అయింది. రెండు ట్రూ అయినాయి కాబట్టి
డామినెన్స్ రూల్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేజ్లో అదే ఇచ్చాము, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, S⁻3 అంటే ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గెట్స్ ఓవర్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్ ఏంటి, మిగిలింది ఏంటి మనకి ఇక్కడ, ఏం మిగిలింది, డెసిషన్ వేరియబుల్స్ కనుక్కోవాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్ we need to identify we need to apply this dominance rule. ఈ డామినెన్స్ రూల్ ని అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో డామినెన్స్ రూల్ ట్రూ అయింది కాబట్టి సో ఈ బ్లూ కలర్ లో అంటే 3,5 ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో 3,5 ని ఎలిమినేట్ చేస్తే అదే మళ్ళీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ రాసాములేండి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం రాసాము, ఇక్కడ ఏమైతే మాట్లాడామో అదంతా రాసాము. అలాగనే ఇక్కడ ఒకసారి ఈ రెండింటికి అప్లై చేసి చూడండి. సో ఈ రెండిట్లో సో 5 is less than or equal to 6, it is true. So 4 is greater than or equal to 6, it is false. కాబట్టి ఇక్కడ డామినెన్స్ రూల్ లేదు. అలాగనే ఈ రెండింటికి అప్లై చేసి చూడండి. 6 is less than or equal to 7 and 6 is greater than or equal to 7. ఇక్కడ కూడా లేదు, ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డామినెన్స్ రూల్ ఏం లేదు. మరి ఈ రెండింటికి అప్లై చేయండి, సేమ్ ఇక్కడ కూడా డామినెన్స్ రూల్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి డామినెన్స్ రూల్ ఎక్కడైతే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆయా ప్లేస్లో మరి డామినెన్స్ రూల్ అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి సో పీజే డబ్ల్యూజే అంటే ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎస్, వీ హ్యావ్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ దిస్ వన్. సో దిస్ ఇస్ ది నాట్ ఎట్ ఫైనల్ ఆన్సర్ అయితే కాదు, అయితే స్టేజ్ 3 ని కనుక్కున్నాం. ఆల్ వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఆల్ వెయిట్స్ అండ్ ఆల్ ప్రాఫిట్స్ ఇన్ టు ది knapsack. వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్, నింపాము అని అనుకుంటున్నాం, కానీ యాక్చువల్గా నింపటం సాధ్యపడదు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి, వాట్ ఈస్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ knapsack, వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ m వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6. ఐడెంటిఫై which candidate will be get satisfies the what you call capacity of knapsack here. Yes, S⁻3 candidate. S⁻3's candidate has been satisfied. Look at this. This is the candidate. So within this particular candidate, we have identified the capacity of knapsack here. Knapsack capacity S⁻3 ni identify చేస్తుంది. కాబట్టి S⁻3 identify చేస్తుంది కాబట్టి S⁻3 value is associated value for decision making will be X3. X3 is the decision making variable. So కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? So ఇక్కడ ఏం చేయాలి? PIWI is belongs to S⁻n. Look at this. PIWI is belongs to S⁻n and PIWI does not belongs to S⁻n minus 1. Rule చూడండి. xn equal to 1 or xn equal to 0. 1 or 0 కనుక్కోవడం కోసం ఒక ప్రాఫిట్ వెయిట్ క్యాండిడేట్ S⁻n కి రిలేట్ అవుతూ S⁻n minus 1 కి రిలేట్ కాకూడదు. S⁻n minus 1 లో ఆ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో హియర్ దిస్ ఇస్ ది క్యాండిడేట్ విచ్ కుడ్ బి ఈక్వల్ టు అవర్ knapsack కెపాసిటీ. మరి ఈ పర్టికులర్ S⁻3 లో ఉన్న ఈ క్యాండిడేట్ సేమ్ క్యాండిడేట్ S⁻2 లో ఉందా? దర్ ఇస్ నో such kind of candidate with us in S⁻2. So therefore here X3 will be equal to 1. So that is what so గమనించండి, అదే రాశాను ఇక్కడ. 6,6 is belongs to so S⁻3. So we need to apply this particular rule to get the values of decision variables. Decision variables values రావడం కోసం ఈ రూల్ అప్లై చేస్తాం. ఆ క్యాండిడేట్ అంటే m ఈక్వల్ టు కెపాసిటీ ఆఫ్ knapsack ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఏదో ఒక క్యాండిడేట్ లో ఏదో ఒక స్టేజ్ లో వచ్చి ఉంటుంది. ఆ స్టేజ్ లో ఏ క్యాండిడేట్ దగ్గర ఉందో గమనించండి. అది దానికంటే ప్రీవియస్ స్టేజ్ లో ఉందో చెక్ చేయాలి. ప్రీవియస్ స్టేజ్ లో లేదనుకోండి, స్టేజ్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేజ్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు సో 1. X3 ఈక్వల్ టు 1 హియర్. ఇక్కడ X3 ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మరి X1 X0 రెండు మిగిలిన ఉన్నాయి కదా, ఏం చేయాలంటే ఇది ఏ పర్టికులర్ స్టేజ్ లో ఉంది? థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది. నార్మల్ గా థర్డ్ స్టేజ్ లో యాడ్ చేసిన వాల్యూ ఎంత? థర్డ్ స్టేజ్ లో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్తే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే థర్డ్ స్టేజ్ లో మనం S⁻2 అయిపోయిన తర్వాత ఎడిషన్ దేంతో చేసాం? W3 అంటే ప్రాఫిట్ 3 W3 అంటే 5,4 ని యాడ్ చేసాం. 5,4 ని యాడ్ చేయడం వలన ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 6,6 లో నుంచి థర్డ్ ప్రాఫిట్ అండ్ థర్డ్ వెయిట్ ఈ రెండింటిని తీసేయాలి. ఆ రెండింటిని దీస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు
These two values are belongs to third item. First one is a profit of third item, and second one is a weight of third item. Ee renditni so just eliminate or delete, subtract. Subtract is the better word. Subtract from so the actual candidate of S power 3. చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన మిగిలిన క్యాండిడేట్ ఏంటి 1,2. మరి ఈ 1,2 ఎక్కడ ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 1,2 is available in S power 2. At the same time 1,2 is available in S power 1 also. మరి రూల్ అంటే గమనించండి ఇక్కడ. సో PIWI belongs to S power 1 and PIWI does not belongs to S power n-1. S power 2 లో ఉంది, S power 2 లో ఉంది, S power 1 లో కూడా ఉంది, అంటే S power i-1 లో కూడా ఉంది, అదే n-1 లో కూడా ఉంది. S power n-1 లో కూడా సేమ్ 1,2 ఉంది. కాబట్టి x2 will be equal to 0 here because రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి. అదే ఒకవేళ S power 0 తీసుకున్నారు అనుకోండి, S power 0 వాల్యూ ఎంత? That will be equal to just 0, 0. This is the S power 0 value. Okay, the candidate of S power 0 is this one. మరి 1,2 S power 1 లో ఉంది, కానీ S power 0 లో ఉందా? లేదు కాబట్టి x1 will be equal to 1. So 1,2 is belongs to S power 2 and again 1,2 is also belongs to S power 1. రెండిట్లో ఉన్నది కాబట్టి x power 2 x2 decimal variable x2 equal to 0. Now so 1,2 is belongs to S power 1 but it does not belongs to S power 0. అంటే ఒక స్టేజ్ లో ఉండి దానికి బ్యాక్ స్టేజ్ లో లేకపోయినట్లయితే decimal variable will be equal to 1 here. Therefore finally we have to operate. So x1, x2, x3 equal to 1, 0, 1. So completely you have to place first element, first item and the third item. You never consider so second item as far as this particular problem is concerned. Therefore maximize the profit PI into xi equal to P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3. This problem is we know. This problem. Okay, dominance rule ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. డామినెన్స్ రూల్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంది. సో అలాగనే దాంతో పాటుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆఫ్టర్ సో n times nth stage will be gets identified. After nth stage will be gets identified. So it's also noted down. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. డెసిషన్ మేకింగ్ వేరియబుల్స్ సంబంధించిన ఆపరేషన్ కూడాను మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డామినెన్స్ రూల్ గుర్తుండాలి, పర్జింగ్ రూల్ ఆర్ డామినెన్స్ రూల్ ఇది గుర్తుండాలి, అలానే ఇది కూడా గుర్తుండాలి. ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుంటేనే అక్కడేమో సో మోర్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ మోర్ బట్ వెయిట్ ఈస్ లెస్ అనుకున్న దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసేమో డెసిషన్ మేకింగ్ వేరియబుల్స్ యొక్క స్టేటస్ ని కనుక్కోవడం కోసం ఈ రూల్ కనుక్కుంటాం. That's what it is very easy to get the things. I don't know where you are missing. Okay, this is the final problem. Final answer is this one, 6 units. Based on this one you have to perform and tomorrow you could submit this one. రోజు కాకపోయినా tomorrow submit చేయండి. లేట్ అయినా సరే నేను కన్సిడర్ చేస్తాను, సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం. Okay, time is also up. So let me go. Don't go away. Let me take the attendance. So same information. If you have any questions, please post your questions in Google Classroom so that I will answer you. Okay.